A very good morning to all students. I am Niyati Kotecha welcoming you all to the online session of e-commerce. We are doing unit number 1 introduction to e-commerce. In that we are going to start with part number 7 on limitations of e-commerce. Okay. So this is the course content of your unit number 1. In that in our previous lecture, we have completed with the topic of advantages of e-commerce, or we can say benefits of e-commerce. E-commerce થી થતા બધા benefits આપણે જોયેલા. Then today we are going to start with our next topic, that is limitations of e-commerce. E-commerce ni limitations. As we have seen the various limitations of traditional commerce also. જેમ ટ્રેડિશનલ કોમર્સની લિમિટેશન્સ છે તેવી જ રીતે ઈ કોમર્સની પણ લિમિટેશન્સ છે. એઝ ટ્રેડિશનલ કોમર્સ ઇઝ નોટ પરફેક્ટ, એઝ ઈ કોમર્સ ઇઝ ઓલ્સો નોટ પરફેક્ટ, ઓર વી કેન સે ઈ કોમર્સ ઇઝ નોટ એઝ એટ અ પરફેક્ટ સ્ટેજ. હજી ઈ કોમર્સ એ પરફેક્ટ સ્ટેજ સુધી નથી પહોંચેલું. there is some of the limitations of e-commerce also. Okay, so let us understand. Let us start with today's part, that is limitations of e-commerce. So there are various limitations of e-commerce. First one is lack of awareness. The second is poor infrastructure. Third one is lack of confidence, or we can say skeptical attitude. Fourth one is increasing cyber crimes and lack of comprehensive cyber laws. Fifth one is absence of tax laws. Sixth one is stock dilemma. Seventh one is lack of skilled and expert talent. Eighth one is internet outrage. And ninth one is passive role of government. Okay, so let us understand this point in detail. First one is lack of awareness. Of course, if awareness is not there, awareness about internet, awareness about various e-commerce websites are not there, e-commerce is not possible. Okay, so for the successfulness of e-commerce, for the success of e-commerce, the awareness among people, awareness among buyers and sellers is very much important. Okay, so it is very much necessary for an entrepreneur to understand the environment before they sail or ship of their business into the ocean of the environment. For a country like India, e-commerce has to go a long way, since there is no or less awareness amongst people except for the online shopping websites. હા, લોકોને e-commerce વિશે ખ્યાલ છે ઇન્ડિયામાં, પણ there is a limited awareness. ઓકે, બધા 100% બધા ઇન્ડિયાની બધી પોપ્યુલેશન 100% પોપ્યુલેશનને e-commerce વિશે ખબર નથી. There are also some people who is not knowing about e-commerce. There are also some people who is not using internet or mobile phones. There are also some people who have internet but they are not knowing how to use. There are also some people who have internet, mobile phone, they are having awareness about e-commerce websites but they are not knowing how to use it. Okay, સો એવા ઘણા લોકો છે એની પાસે ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ છે, મોબાઈલ ફોન અવેલેબલ છે, ઈ કોમર્સ વિશે થોડી ઘણી ખબર છે કે ઓનલાઈન શોપિંગ છે, બટ કદાચ એને યુઝ કરતા નથી આવડતું, કદાચ એને ઓનલાઈન શોપિંગ કરતા નથી આવડતું, અથવા ઘણા લોકોને ખબર છે કે ઈ કોમર્સ એટલે ઓનલાઈન શોપિંગ, દેટ્સ ઇટ, નથિંગ મોર દેન દેટ. લોકોને ખબર નથી કે B2B ટ્રાન્ઝેક્શન પણ ઓનલાઈન થઈ શકે, લોકોને ખબર નથી કે ગમે તે સર્વિસ આપણને ઓનલાઈન મળી શકે. ઓકે, સો ધેર આર સ્ટીલ લેક ઓફ અવેરનેસ. હજી લોકોને પૂરતી જાણકારી નથી ઈ કોમર્સની વિશે. ઓકે, thus it is an entrepreneur or group of entrepreneurs who will have to create awareness regarding e-commerce and the benefit arising to customer out of it. Suppose કોઈ entrepreneur છે, એને પોતાનો બિઝનેસ ચાલુ કરવો છે,
સપોઝ કોઈ ઓન્ટરપ્રિનર એવું વિચારે છે કે આપણે જે કંઈ બિઝનેસ કરશું એ ઓનલાઈન જ કરશું. દેર ઇઝ નો ઓફલાઈન શોરૂમ્સ, દેર ઇઝ નો શોપ્સ એટ ઓલ. સપોઝ કોઈ રિસ્ટ વોચ મેન્યુફેક્ચરર છે, એમ ડિસાઇડ કરે છે કે લેટ અસ ડુ બિઝનેસ ઓનલાઈન. આપણે ઓનલાઈન જ બિઝનેસ કરવો છે. આપણી જે રિસ્ટ વોચ છે આપણે ઓનલાઈન જ સેલ કરવી છે. દેર ઇઝ નો સ્ટોર, દેર ઇઝ નો શોરૂમ ફોર ધેટ. તો ઘણીવાર બની શકે કે કોઈ કસ્ટમર હોય એવું કે અમને ઓનલાઈન પરચેસ કરતા નથી ફાવતું, એના કરતાં તમે ક્યાંક શોપ ઓપન કરો કે શોરૂમ ઓપન કરો તો અમે ત્યાંથી જઈને પરચેસ કરી શકીએ. ઓકે, સો કોઈ ઓન્ટરપ્રિન્યોર એવું વિચારે છે કે આપણે આપણી પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન જ સેલ કરીશું. સો દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઓકે, ઈ કોમર્સની સાથે ટ્રેડિશનલ કોમર્સ છે, સાથે ચાલે છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ઓન્ટરપ્રિનરને ઓનલાઈન જ સેલ કરવું છે, તેનો કસ્ટમરનો બેઝ ઘણીવાર ઓછો થશે ને. બધા કસ્ટમરને ઓનલાઈન પરચેસ કરતા ના આવડે, બધા કમ્ફર્ટેબલ ના હોય ઓનલાઈન પરચેઝમાં. ઘણાને જોઈને પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી હોય ફિઝિકલી. ઓકે, સો એ બધું ઈ કોમર્સમાં પોસિબલ નથી અને કસ્ટમરમાં એટલી અવેરનેસ નથી ઈ કોમર્સ વિશે. ઘણા લોકો ઓનલાઈન પેમેન્ટ યુઝ ના કરતા હોય, એનાથી ઓન્ટરપ્રિન્યોરને શોપ પણ ખોલવી પડે કોઈ એક જગ્યાએ અને ઓનલાઈન પણ સેલ કરવું પડે. કોઈ ઓન્ટરપ્રિન્યોર એ રીતે ડિસાઇડ કરે કે ચલો આપણે ઓનલાઈન જ બિઝનેસ કરવો છે, દેર ઇઝ નો શોપ, દેર ઇઝ નો શોરૂમ, પણ એવું બની શકે નહીં. ઓકે, સો દેર ઇઝ અ લેક ઓફ અવેરનેસ. સ્ટીલ 100% ઓફ ઈ કોમર્સ ઇઝ નોટ available in India. Okay, there are also showrooms, offices, there are also showrooms, big mobile phone stores are available and people go and buy as traditional commerce. ટ્રેડિશનલ કોમર્સની જેમ જ અત્યારે હજી ઘણા લોકો ટ્રેડિશનલી જ પરચેઝ કરવાનું પસંદ કરે છે. ઓકે, સો જ્યાં સુધી લોકોમાં અવેરનેસ નથી ત્યાં સુધી 100% ઈ કોમર્સ સક્સેસફુલ નથી. Second one is poor infrastructure. India has to go a long way as far as progress of e-commerce is concerned. It is just into the infancy stage. If infrastructure is adequately provided, e-commerce shall grow exponentially. હજી ઇન્ડિયા પાસે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અવેલેબલ નથી કે બધા લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ હોય. બધા લોકો પાસે, હા, બધા લોકો અત્યારે ઇન્ટરનેટનું પેનેટ્રેશન થઈ ગયું છે, બધા લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ છે, પણ લોકોની પાસે જે ઇન્ટરનેટ છે ક્યાંક ને ક્યાંક લિમિટેડ છે. લોકો એને ફ્રીલી યુઝ કરી શકતા નથી અથવા ફ્રી યુસેજ નથી કે ઇન્ટરનેટ છે પણ લોકો એને બાય કરવું પડે છે. ઓકે, જ્યારે બીજા કોઈ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં દેર આર ફ્રી વાઈફાઈ અવેલેબલ, દેર આર મોર એડવાન્સ ટેકનોલોજી ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ. અહીંયા આપણે ઇન્ડિયામાં 4G છે, ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં 5G છે. લોકો પાસે બેટર ઇન્ટરનેટ અવેલેબિલિટી છે, લોકો પાસે હાઈ ટેકનોલોજીના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, બધા લોકો પાસે ફોરેન કન્ટ્રીમાં ઘણી જગ્યાએ સ્માર્ટફોન્સ અવેલેબલ છે, જ્યારે ઇન્ડિયામાં ઘણા લોકો પાસે હજી સ્માર્ટફોન્સ અવેલેબલ નથી. ઓકે, સો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્ડિયામાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, હા, ઇન્ટરનેટનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારું છે પણ લોકો પાસે હજી સ્માર્ટફોન્સ નથી, હજી ઇન્ટરનેટની ટેકનોલોજી એટલી એડવાન્સ નથી. ઓકે, જ્યાં સુધી ઇન્ટરનેટની ટેકનોલોજી એડવાન્સ નહીં હોય, જ્યાં સુધી બધા લોકો પાસે સ્માર્ટફોનની અવેલેબિલિટી નહીં હોય, ત્યાં સુધી 100% ઈ કોમર્સ સક્સેસફુલ નથી. ત્યાં સુધી ટ્રેડિશનલ કોમર્સનો સ્કોપ છે. લોકો હજી દુકાને જઈને પરચેસ કરે છે. ઓકે, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ ના હોય કે પેક ના હોય લોકો પાસે ઇન્ટરનેટનું, કે લોકો પાસે સ્માર્ટફોન ના હોય. ઓકે, infrastructural facilities are here referred to as virtual infrastructure, which is for initiating successful e-commerce. Hence, today India needs main players who comes forward and contribute their pie of technology. Here, technology. Okay, the word is incomplete, sorry. Okay, so હજી
ઇન્ડિયા પાસે એટલી ટેકનોલોજી એડવાન્સ અવેલેબલ નથી. ઓકે, અને હા, હજી જે ટેકનોલોજી અત્યારે આપણી પાસે જે છે 4Gની, ઓકે, એકચ્યુઅલી સારી ટેકનોલોજી છે. એકચ્યુઅલી ઇન્ડિયા હેઝ એડવાન્સ્ડ. India is now becoming advanced in their infrastructure. India is becoming advanced in internet technologies. Digital India. ઓકે, ઇન્ડિયા છે ધીમે ધીમે ગ્રો કરી રહ્યું છે. ઓકે, સ્પેશિયલી જે મોટી મોટી જે કંપનીઝ છે એ ફાસ્ટ ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરે છે અત્યારે. રિલાયન્સ જીઓ, દેન વોડાફોન આઈડિયા ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ ફાસ્ટર એઝ પોસિબલ ઇન્ટરનેટ સર્વિસીસ. ઓકે, સો ધીમે ધીમે ઇન્ડિયાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રો થાય છે. ભલે ઇન્ડિયા પાસે એટલું એડવાન્સ લેવલનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી, બટ ઇન્ડિયા ઇઝ ગ્રોઈંગ, ઇન્ડિયા ઇઝ ડેવલપિંગ their infrastructure. Okay. Third one is lack of confidence or skeptical attitude. That means લોકોને હજી ડાઉટ છે. લેક ઓફ કોન્ફિડન્સ, લોકોને કોન્ફિડન્સ નથી, પૂરું ભરોસાપાત્ર નથી. ઈ કોમર્સમાં હજી લોકો શોપિંગ કરતા અચકાય છે. ઓકે, though India is on a path of progress for e-commerce, majority of the population is hesitant. લોકોને હજી ડાઉટ છે, લોકો હજી હિચકિચાય છે ઓનલાઈન શોપિંગ કરવામાં. ઓકે, હેઝિટન્ટ ઓર સ્કેપ્ટિકલ મીન્સ ડાઉટફુલ. ઓકે, સ્કેપ્ટિકલનો મિનિંગ છે ડાઉટફુલ. In dealing through the e-commerce, they are not sure about timely delivery, understanding the product or nature of services, safety issues, etc. હજી લોકોને એવું લાગે છે કે ઓનલાઈન શોપિંગથી પરચેઝ કરીએ તો પ્રોડક્ટ આપણે ફિઝિકલી ના જોઈ શકીએ. એન્ડ ટાઈમલી ડિલિવરી, જ્યારે આપણે ઓનલાઈન પરચેઝ કરીએ છીએ ત્યારે એ પ્રોડક્ટ ડિલિવર થતાં 2 or 3 days લાગે છે. ઇન્સ્ટન્ટ ડિલિવરી નથી મળતી ને. ઓકે, સો કસ્ટમરને હજી પ્રોડક્ટને ઇન્સ્ટન્ટ લેવી હોય તો એ ક્યાંક બજારમાં જઈને શોપમાંથી પરચેસ કરી લેશે, કારણ કે પ્રોડક્ટ તો ઇન્સ્ટન્ટ મળે છે. ઓકે, જ્યારે ઈ કોમર્સમાં ઓનલાઈન પરચેસ કરે છે, ઓર્ડર આપે છે ઓનલાઈન, તો દેર મે બી 2 or 3 days ઓફ ડિલિવરી ટાઈમ. ઓકે, એન્ડ હજી ઘણા લોકો ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરતાં પણ હિચકાય છે. ઓનલાઈન પેમેન્ટ સેફટી ઇશ્યુઝના લીધે નથી કરી શકતા, અથવા લોકોને ખબર નથી. ઓકે, સો આવી બધી વસ્તુઓના લીધે અત્યારે ઈ કોમર્સ છે 100% સક્સેસફુલ નથી. ઓકે, લોકોને હજી એવી બીક છે કે ઓનલાઈન પરચેસ કરીએ પ્રોડક્ટ પછી આવી નહીં તો. ઓકે, પેમેન્ટ કરી દીધું હોય આપણે ઓનલાઈન, પણ પ્રોડક્ટ કસ્ટમરને મળે નહીં તો. ઓકે, સો કસ્ટમરના માઇન્ડમાં હજી ડાઉટ્સ છે. કસ્ટમર ઇઝ નોટ વેરી ક્લિયર. customers are not very sure about e-commerce. હજી લોકોમાં એટલું શ્યોરનેસ નથી, લોકોને એટલો કોન્ફિડન્સ નથી કે ઈ કોમર્સમાંથી પરચેઝ કરીએ, ઓનલાઈન પરચેઝ કરીએ એટલે એ પ્રોડક્ટ 100% ક્વોલિટેટિવ આવે. Hence, the risk-aversive people would always be reluctant and would never take a lead even in a digital era. લોકો ગમે તેટલા ડિજિટલ થઈ જાય, ગમે તેટલી ડિજિટલ મૂવમેન્ટ આવે ઇન્ડિયામાં, પણ ઘણા એવા લોકો છે જે રિસ્ક લેવા નથી માગતા. ઘણી એવી પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ હોય ઓનલાઈન, લોકો હજી રિસ્ક નથી લેતા એને પરચેઝ કરવામાં. ઓકે, ક્યાંક ડિલિવરીના ટાઈમે થઈ તો, અથવા પેમેન્ટ થઈ ગયું છે ને ડિલિવરી મળી જ નહીં તો, અને પ્રોડક્ટ જે આપણે પરચેઝ કરેલી છે ઓર્ડરના ઉપર જ્યારે ક્લિક કરેલું હતું, જ્યારે એ પ્રોડક્ટની ઇમેજ જોઈતી એવી જ પ્રોડક્ટ મળશે કે નહીં. ઓકે, સો લોકોના મનમાં આવા ડાઉટ્સ છે, અને એ ડાઉટ્સ જ્યાં સુધી ક્લિયર નહીં થાય ત્યાં સુધી આવા લોકો ઈ કોમર્સમાંથી પરચેઝ કરવાના નથી. ત્યાં સુધી ઈ કોમર્સ 100% સક્સેસફુલ થવાનું નથી. The entire e-commerce fraternity should understand that customers are extremely demanding in today's era, and hence such companies should speed up towards the process of surpassing all the expectation and challenges. Therefore, Amazon કે Flipkart કે એવી લીડિંગ ઈ કોમર્સ વેબસાઇટને હવે કસ્ટમરને ભરોસો આપવો પડશે કે ઈ કોમર્સ ઇઝ નાવ સેફ, e-commerce is trustable.
ઓકે, સો એના માટે એમેઝોન કે ફ્લિપકાર્ટ કે સ્નેપડીલ એવી એડ્સ કરે છે, કોમર્શિયલ એડ્સ, ટીવીમાં એડ આવતી હોય એવી, કે ઈ કોમર્સ ઇઝ ફાસ્ટર, ઓન ટાઈમ ડિલિવરી, સેફ પેમેન્ટ. ઓકે, સો તમે આવી એડ્સ જોઈ હશે. ઓકે, એમેઝોન ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ ઓન ટાઈમ ડિલિવરી સપોઝ. ઓકે, સો various e-commerce website is now providing trust. લોકોને હવે ભરોસો અપાવે છે કે વી આર પ્રોવાઇડિંગ યુ ઓન ટાઈમ ડિલિવરી એન્ડ સેફર પેમેન્ટ ફેસિલિટી. કે એમેઝોનમાં તમે સપોઝ પેમેન્ટ કરો, ધેટ ઇઝ સેફર. ઓકે, fourth one is increasing cyber crimes and lack of comprehensive cyber laws. Okay, another alarming factor that hamper the growth of e-commerce is ever growing cyber crimes like issues related to the personal information being leaked, problems related to e-payment, security issues, etc. Nowadays, this point, that is personal information being leaked, જે કાંઈ આપણે ઓનલાઈન પેમેન્ટની એપ્સ યુઝ કરીએ છીએ, પેટીએમ, ફોનપે, હજી કસ્ટમર્સને એમાં ડાઉટ છે. દેર ઇઝ અ સ્ટીલ પ્રોબ્લેમ્સ રિલેટેડ ટુ ધ પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન બિંગ લીક્ડ. ઓકે, ઘણા કિસ્સાઓ એવા બને છે કે કસ્ટમરે કેવાયસી કરાવેલા હોય વેરિયસ પેમેન્ટ ગેટવે ઉપર, એ કેવાયસીની ઇન્ફોર્મેશન લીક થઈ જાય છે. હજી દેર આર એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ સાયબર ક્રાઇમ્સ પોસિબલ છે, જે પેમેન્ટ કરીએ છીએ, કોઈ કસ્ટમર પેમેન્ટ કરે છે, સેલર સુધી પહોંચતું નથી. ઓકે, સો દેર આર વેરિયસ પ્રોબ્લેમ્સ રિલેટેડ ટુ ધ સાયબર ક્રાઇમ્સ. Okay, in other countries, e-commerce is moving at a faster pace because it is supported by the legal system. બીજી કન્ટ્રીમાં e-commerce ફાસ્ટ છે કમ્પેરેટિવલી ટુ અવર કન્ટ્રી, બિકોઝ બીજી કન્ટ્રીઝમાં લીગલ સિસ્ટમનો સપોર્ટ છે. e-commerce ઇઝ હાઈલી ટ્રસ્ટેબલ ઓવર ધેર. બટ ઘણીવાર અહીંયા સાયબર ક્રાઇમ્સ થતા હોય કે આપણી જે કેવાયસીની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન લીક થતી હોય કસ્ટમરની, સો કસ્ટમરને ક્યાંક ને ક્યાંક ઈ કોમર્સથી ઓનલાઈન શોપિંગ કરવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક હેઝિટન્સ થવાની, કસ્ટમરને ક્યાંક ને ક્યાંક ડાઉટ રહેવાનો કે પરચેસ કરવું કે નહીં, ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવું કે નહીં. ઓકે, સો આવા બધા સાયબર ક્રાઇમ્સના લીધે ધેર ઇઝ ધ સ્ટીલ ઈ કોમર્સ ઇઝ નોટ સક્સેસફુલ. લોકો હજી ડરે છે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરતા, અને સાયબર ક્રાઇમ્સ થાય છે એટલે લોકો છે આગળ વધતા નથી, લોકો હજી ઈ કોમર્સને અપનાવતા નથી. ઓકે, thus the government is expected to react more proactively, making changes into the laws and intensify their efforts. હા, ગવર્મેન્ટ અત્યારે એફર્ટ્સ કરે છે, ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ રૂલ્સ લાવે છે relating to the cyber crimes and all, relating to the personal information and all, relating to the laws relating to the privacy and all. ઓકે, હમણાં ઘણા બધા ગવર્મેન્ટ દ્વારા ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવ્યા છે પ્રાઇવસી રિલેટેડ. ઘણા બધા લોઝ નવા આવી ગયા છે ટુ સિક્યોર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, ટુ સિક્યોર ધ પેમેન્ટ્સ. ઓકે, ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ e-commerce, to increase the digital India movement. ઓકે, સો આ બધા લોઝ માટે ગવર્મેન્ટ અત્યારે ટ્રાય કરે છે. સાયબર ક્રાઇમના લો નવા આવી ગયા છે, પ્રાઇવસી ઇશ્યુઝના લો નવા આવી ગયા છે, જેનાથી કસ્ટમર છે હવે સેફલી પે કરી શકે છે. ઓકે, જ્યાં સુધી આવા લોઝ અવેલેબલ નહીં હોય ત્યાં સુધી ઈ કોમર્સ 100% સક્સેસફુલ થવાનું નથી કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં. ઓકે, ફિફ્થ વન ઇઝ એબ્સન્સ ઓફ ટેક્સ લોઝ. As discussed earlier, internet has no geographical boundaries. Cross-border transactions are easily possible. An important question that arises here is about the tax to be charged on transactions over internet. હવે કોઈ પણ businessmen હોય, they can do business online and they can do business globally with the use of internet.
ઓકે, ગ્લોબલી મીન્સ કોઈ ફોરેન કંપનીઝમાંથી આસાનીથી ઓર્ડર લઈ શકે છે કોઈ એક ઇન્ડિયન બિઝનેસમેન, અને ઇન્ડિયન બિઝનેસમેન કેન ડૂ ધેર બિઝનેસ ઓનલાઈન ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. હવે કોઈ ઇન્ડિયન બિઝનેસમેન હોય એ સપોઝ 20 કન્ટ્રીઝમાં પોતાનો બિઝનેસ કરે છે, એ પણ ઓનલાઈન સિસ્ટમથી. ઓકે, સો ક્વેશ્ચન એ છે કે ટેક્સ કઈ રીતે લગાવો. ઓકે, ઓનલાઈન બિઝનેસમાં ગવર્મેન્ટ છે ટેક્સ કઈ રીતે લગાવે, ટેક્સ કઈ રીતે ચાર્જ કરે. ઓકે, બિકોઝ ઓફલાઈન બિઝનેસ હોય કે ટ્રેડિશનલ બિઝનેસ કરતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયન બિઝનેસમેન છે ટ્રેડિશનલ બિઝનેસ કરે છે કોઈ પણ બીજી ફોરેન કન્ટ્રીઝ સાથે, સો ધેર આર વેરિયસ ટેક્સ લોઝ, ઘણા બધા ટેક્સ આવે છે. ઓકે, એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટના ટેક્સ હોય. બટ હવે કોઈ ઇન્ડિયન કંપની છે ઓનલાઈન સર્વિસ આપે છે ફોરેન કન્ટ્રીને. ઓકે, સો એ ઓનલાઈન સર્વિસીસ ઉપર ગવર્મેન્ટ છે કઈ રીતે ટેક્સ ચાર્જ કરે, દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ક્વેશ્ચન. કે કોઈ ઇન્ડિયાની કંપની છે સપોઝ 20 કન્ટ્રીઝ સાથે બિઝનેસ કરે છે, એ પણ ઓનલાઈન, અને આ ઇન્ડિયાની કંપની છે ઓનલાઈન સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે, આઉટસોર્સિંગની સર્વિસીસ ફોર એક્ઝામ્પલ. સો એ ઓનલાઈન સર્વિસીસ ઉપર ગવર્મેન્ટ કઈ રીતે ટેક્સ ચાર્જ કરે, બિકોઝ ઇન્ડિયાની કંપની ક્યાંય બીજે તો જતી નથી ફિઝિકલી, કદાચ ઇન્ડિયાની કંપની બહાર જાય ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં પોતાનો બિઝનેસ કરવા માટે, તો ગવર્મેન્ટ છે ટેક્સ લગાવી શકે, એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ ટેક્સ, વેરિયસ ડ્યુટીઝ. બટ ઇન્ડિયાની કંપની ક્યાંય જતી જ નથી, ઇન્ડિયામાં જ રહે છે, એન્ડ ઇન્ડિયન કંપની સ્ટીલ ડુઈંગ બિઝનેસ વિથ ધ 20 કન્ટ્રીઝ. સો હવે આ સિચ્યુએશનમાં ગવર્મેન્ટ કઈ રીતે ટેક્સ લગાવે. સો દેર ઇઝ અ સ્ટીલ એબ્સન્સ ઓફ ટેક્સ લોઝ. ગવર્મેન્ટને હજી અલગ અલગ ટેક્સની સિસ્ટમને અપડેટ કરવાની જરૂર છે. Okay, so internet business possesses many typical technological and legal issues which makes it difficult to impose tax and formulate a sound taxation policy. So હજી ટેક્સમાં એડવાન્સમેન્ટ જરૂરી છે. ઓકે, ઘણા હજી ટેકનોલોજીકલ અને લીગલ ઇશ્યુઝ છે જેનાથી ઇન્ડિયન કંપની છે ફૂલ્લી ઈ કોમર્સને અપનાવી શકતી નથી. ઓકે, then 6th one is stock dilemma. Entrepreneurs are often built dilemma in deciding the quantity of stock that is to be offered. Sometimes it may so happen that advertised products or services are not available for sale. ઓકે, ઘણીવાર કોઈ કસ્ટમર છે ઈ કોમર્સના મીડિયમથી ઓર્ડરના ઉપર ક્લિક કરે છે, બટ ઘણીવાર કસ્ટમર તો ઓર્ડર આપી દે છે, પણ સેલરને એક ડાઉટ થાય છે કે જો સેલર પાસે એ પ્રોડક્ટ અવેલેબલ ના હોય તો કસ્ટમરને કઈ રીતે ડિલિવર કરવી. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વન ક્વેશ્ચન. સપોઝ કોઈ સેલર છે એ પોતાની પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન સેલ કરે છે, દેટ મીન્સ કે પ્રોડક્ટની ઇમેજીસ અને ઇન્ફોર્મેશન ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. સપોઝ આ સેલર પાસે સ્ટોક ખતમ થઈ જાય છે, સ્ટોક આઉટ થઈ જાય છે. ઓકે, અને કસ્ટમર છે, ઘણા બધા કસ્ટમર ઓનલાઈન ઓર્ડર આપે છે એ પ્રોડક્ટનો. હવે સેલર પાસે એ પ્રોડક્ટ અવેલેબલ નથી, આઉટ ઓફ સ્ટોક છે, તો સેલરે હવે ડિસાઇડ કરવું પડશે કે કેટલો સ્ટોક મેન્ટેન કરવો, ડિમાન્ડને ફોરકાસ્ટ કરવી પડશે. ઓકે, સો ઓનલાઈન બિઝનેસ થતા હોય ત્યાં ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ ઇઝ વેરી મચ ટફ ટાસ્ક, કે કેટલા ઓર્ડર્સ આવશે કસ્ટમર પાસેથી એ કોઈ પણ સેલર ડિસાઇડ ના કરી શકે. બિકોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ રાજકોટની કંપની હોય એ ઓનલાઈન સેલ કરતી હોય થ્રુ આઉટ ધ નેશન, તો હવે આખા નેશનમાંથી કેટલા કસ્ટમર છે, કેટલું ઓર્ડર આપશે, દેટ ઇઝ નોટ ફોરકાસ્ટેબલ ફોર એન રાજકોટિયન કંપની. રાજકોટની કંપનીને એ ફોરકાસ્ટ કરવું ટફ છે કે આખા નેશનમાંથી, આખા ઇન્ડિયામાંથી કયા કસ્ટમર, કેટલી ક્વોન્ટિટીનો ઓર્ડર આપશે. ઓકે, સો દેર ઇઝ અ સ્ટોક ડિલેમા. કોઈ પણ રાજકોટની કંપની સેલર છે એને એક ડિલેમા થશે કે કેટલો સ્ટોક મેન્ટેન કરવો, કારણ કે હવે રાજકોટની કંપની જો ઓનલાઈન બિઝનેસ કરે છે તો દેર ઇઝ અ ચાન્સ કે ગમે ત્યાંથી ગમે તેટલો ઓર્ડર આવી શકે. ઓકે, સો સેલરના માઇન્ડમાં એક ક્વેશ્ચન છે કે કેટલો સ્ટોક મેન્ટેન કરવો. ઘણીવાર
એટલો રિસ્પોન્સ ના મળે. રાજકોટના સેલર હોય, રાજકોટની કંપની હોય, હવે ઓનલાઈન બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે છે અને એમ થાય છે કે ઓકે આખા નેશનમાંથી ગમે ત્યારે ગમે તેટલો ઓર્ડર આવી શકે, સો લેટ અસ ડુ ઓવરસ્ટોક. કંપની ઓવરસ્ટોક કરી રાખે છે પ્રોડક્ટનો કે ગમે ત્યારે ગમે તેટલો ઓર્ડર આવે, ગમે તેટલી ક્વોન્ટિટીનો, તો વી કેન સેલ ઇટ. બટ એનાથી રિવર્સ થાય છે, લોકો કદાચ ઓનલાઈન પરચેઝ નથી કરતા. ઓકે, સો સેલરને છે ઓવરસ્ટોક કરેલો પ્રોડક્ટનો સ્ટોક છે વેસ્ટ જશે. ઘણીવાર રાજકોટની કંપની ફોરકાસ્ટ કરી શકતી નથી કે કેટલી ક્વોન્ટિટીનો ઓર્ડર્સ આવશે. ઓકે, ઘણીવાર બહુ મોટો ઓર્ડર આવી જાય ને રાજકોટની કંપની પાસે એટલી બધી પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ ના હોય ક્વોન્ટિટીઝમાં. ઓકે, સો દેર ઇઝ ઓલવેઝ સ્ટોક ડિલેમા ફોર ધ સેલર. સેલરને એક ક્વેશ્ચન રહેવાનો કે ઓનલાઈન બિઝનેસ કરીએ છીએ તો કેટલો ઓર્ડર્સ મળશે અને કેટલો કંપનીએ સ્ટોક મેન્ટેન કરવો જોઈએ. Okay, again, online customers sometimes seek detailed information on the product is not available even at the helplines mentioned. હેલ્પલાઇન ઉપર ઘણીવાર કસ્ટમર કોલ કરતા હોય કે અમારી પ્રોડક્ટ અમે ઓર્ડર કરેલી હતી પણ અમને પહોંચેલી નથી. ઓકે, તો પણ કદાચ હેલ્પલાઇનમાંથી પણ હેલ્પ ના મળતી હોય. ઓકે, કસ્ટમર ઓર્ડર તો આપી દીધેલો છે પણ સેલર પાસે આઉટ ઓફ સ્ટોક થઈ ગયો છે, તો સેલર ક્યાંથી સેન્ડ કરે પ્રોડક્ટ? તો ઘણીવાર કસ્ટમરના માઇન્ડમાં એક ડિસસેટિસ્ફેક્શન થાય કે અમે ઓર્ડર કરેલી હતી ઓનલાઈન પણ અમને મળેલી નથી. ઓકે, સો આવા ડિસસેટિસ્ફેક્શનના લીધે ઈ કોમર્સ ક્યાંક ને ક્યાંક સક્સેસફુલ નથી. Further, the e-commerce programs or websites constantly seek feedback on the suggestion that add to the annoyance level of the customer. ઘણીવાર કસ્ટમર માટે એક ઇરિટેટિંગ બની જતું હોય કે પ્રોડક્ટ છે આઉટ ઓફ સ્ટોક છે તો પણ એની વેબસાઇટ ખુલ્લી છે હજી, યુ કેન ઓર્ડર ઇટ. ખબર છે કે સેલર પાસે પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ નથી, સ્ટીલ એની ઓફ ધ કસ્ટમર કેન ઓર્ડર ઓનલાઈન. કસ્ટમર ઓર્ડર કરી શકે છે ઓનલાઈન પણ સેલર પાસે જ સ્ટોક ખતમ થઈ ગયેલો છે. ઓકે, સો ઘણીવાર કસ્ટમરને ડિસસેટિસ્ફેક્શન થાય કે અમે ઓર્ડર કરેલી વસ્તુ હતી એ આઉટ ઓફ સ્ટોક થયેલી છે. ઓકે, સો ઘણીવાર કસ્ટમર છે સેટિસ્ફાઈડ થવાના બદલે ડિસસેટિસ્ફાઈડ થઈ જતા હોય. ઓકે, ઈ કોમર્સ ઇઝ હેવિંગ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ સેટિસ્ફેક્શન ઓફ કસ્ટમર, કે કસ્ટમરને સેટિસ્ફેક્શન થાય કે ઓર્ડર આપે છે અને સેલર એને ટાઈમલી પ્રોડક્ટ ડિલિવર કરે છે. પણ જો સેલર પાસે જ સ્ટોક ખતમ થઈ જાય છે તો કસ્ટમરને ક્યાંક ને ક્યાંક ડિસસેટિસ્ફેક્શન થાય છે. ઓકે, સો સેલરને બની શકે એટલો સ્ટોક મેન્ટેન કરવો જોઈએ, ઇનફ સ્ટોક કે કસ્ટમર ઓર્ડર કરે તો સેલર એને સેલ કરી શકે. પણ અહીંયા ક્વેશ્ચન એ છે કે સેલરને કેટલો સ્ટોક મેન્ટેન કરવો જોઈએ, દેટ ઇઝ નોન એઝ સ્ટોક ડિલેમા. 7th one is lack of skilled and expert talent. Lack of skilled and trained personnel hamper the growth of implementation of e-commerce in India. A handful of such experts are absorbed and placed in the foreign companies, worsening the situation. The use of internet for trade requires the complex introduction of servers, browsers, knowledge of web designing, etc. કોઈ પણ સેલરને ઓનલાઈન બિઝનેસ કરવો હોય તો એ એકચ્યુઅલી કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરે કે પોતાની પહેલાં વેબસાઇટ બનાવવી પડે, વેબસાઇટને ડિઝાઇન કરાવવી પડે, સર્વર્સ મેન્ટેન કરવા પડે, વેબ સર્વર્સ, કે કોઈ કસ્ટમર આપણી વેબસાઇટ એઝ અ સેલર આપણી વેબસાઇટને ઓપન કરે છે તો એ ઓપન થવી જોઈએ, એક્સેસિબલ હોવી જોઈએ. ઓર્ડર કસ્ટમર ઓનલાઈન ઓર્ડર આપે છે, ઘણા બધા કસ્ટમર એકી સાથે ઓર્ડર આપે છે, તો વેબસાઇટ ક્રેક ના થવી જોઈએ, વેબસાઇટ હેંગ ના થવી જોઈએ. એના માટે સર્વર્સ મેન્ટેન કરવા પડે. ઓકે, મોટા મોટા સર્વર્સ મેન્ટેન કરવા પડે. એ સર્વર્સનું બિલ, એ સર્વર્સને મેન્ટેન કરવા માટે સ્ટાફ, એ પણ એક્સપર્ટ સ્ટાફ જોઈએ, સ્કિલ્ડ સ્ટાફ જોઈએ કે જેને આ બધી વસ્તુઓનું નોલેજ હોય. વેબ બ્રાઉઝર હેન્ડલ કરવું પડે, વેબસાઇટ હેન્ડલ કરવી પડે, વેબસાઇટ ડિઝાઇન કરાવવી પડે કે જ્યાંથી કસ્ટમર પ્રોડક્ટને ફાઇન્ડ કરી શકે. સિમ્પલ વેબસાઇટ ના બનાવી શકે. કોઈ પણ સેલર હોય એને પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન સેલ કરવી હોય અને વધારે ક્વોન્ટિટીઝમાં હોય તો એ સેલરે થિંક કરવું પડે કે કસ્ટમરે કઈ પ્રોડક્ટ ફાઇન્ડ કરે છે. કસ્ટમર ફોર એક્ઝામ્પલ ગૂગલમાં સર્ચ કરે છે મોબાઈલ ફોન્સ,
સપોઝ કોઈ સેલર મોબાઈલ ફોન સેલ કરે છે અને એને સર્ચ એન્ડ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન કરાવવું છે કે પહેલી પ્રોડક્ટ અમારા મોબાઈલની હોવી જોઈએ. કોઈ પણ કસ્ટમર સર્ચ કરે મોબાઈલ ફોન ત્યારે પહેલું સર્ચ રિઝલ્ટમાં અમારો મોબાઈલ ફોન્સ અમારી કંપનીના મોબાઈલ ફોનનું મોડલ આવવું જોઈએ. સો એ માટે સ્કિલ્ડ લેબર્સ જોઈએ, સ્કિલ સ્ટાફ જોઈએ, વેરિયસ વેબ સર્વર્સ મેન્ટેન કરવા પડે. ઓકે, સો આ બધી વસ્તુ ઈ કોમર્સને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે, કોઈ પણ સેલર જો ઓનલાઈન સેલ કરે છે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવા માટે દેર ઇઝ અ વેરિયસ નીડ ઓફ એક્સપર્ટ ટેલેન્ટ. કેટલા એક્સપર્ટ લોકો જોઈએ, આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ જોઈએ. કોઈ પણ કંપની ઓનલાઈન સેલ કરે છે, દેર ઇઝ વન આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર ધેમ. આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ આ બધી વસ્તુને મેન્ટેન કરવી જોઈએ રેગ્યુલરલી. ઓકે, સપોઝ કોઈ કસ્ટમર ઓર્ડર આપે છે ને ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરે છે અને એ ટ્રાન્ઝેક્શન કદાચ કંપનીના ડેટામાં એન્ટર નથી થતું, ઓકે, એરર આવી જાય છે. સો કસ્ટમર તરફથી પેમેન્ટ થઈ ગયું છે પણ સેલર તરફથી રિસીવ નથી થયું. સો આવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે ઈ કોમર્સમાં. ઓકે, સો મેની વેલ્ધી ફર્મ્સ ઇવન નોટ યેટ એબલ ટુ ડિરેક્ટ ધેર બિઝનેસ ટુવર્ડ્સ ઈ કોમર્સ બિકોઝ ઓફ ધ અબવ મેન્શન રીઝન. ઘણી મોટી મોટી કંપનીઝમાં આવા અલગ અલગ ડિફિકલ્ટીઝના લીધે અત્યારે ઈ કોમર્સ છે 100% સક્સેસફુલ નથી. ઓકે, સો કોઈ પણ કંપની હોય, કોઈ પણ સ્મોલ ફર્મ હોય, કોઈ નાની કંપની હોય, જો એને ઈ કોમર્સથી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે તો તેને વેબ બ્રાઉઝર, વેબસાઇટ, વેબ ડિઝાઇનિંગ કરવું પડે. એનું નોલેજ હોવું જોઈએ અથવા એવો સ્ટાફ હોવો જોઈએ નોલેજેબલ, તો જ એ પોસિબલ છે. 8th one is internet outrage. E-commerce pays a price for internet outrage. Failure in the network can create commotion or havoc in the minds of people transacting through e-commerce. સતત ઇન્ટરનેટની અવેલેબિલિટી હોવી જરૂરી છે. જો ઇન્ટરનેટ થોડા સમય માટે પણ બ્લોક થઈ જશે અથવા બંધ થઈ જશે, so it creates havoc for both customers as well as sellers. ઓકે, જો ઇન્ટરનેટની સ્મૂધ અવેલેબિલિટી નહીં હોય તો ઇટ ક્રિએટ્સ havoc ફોર કસ્ટમર્સ એઝ વેલ એઝ સેલર. સેલર સેલ નહીં કરી શકે, કસ્ટમર બાય નહીં કરી શકે, તો ઈ કોમર્સ પોસિબલ નથી. સો એના માટે ઇન્ટરનેટનું ફંક્શનિંગ એટલું સ્મૂધ હોવું જોઈએ. ઇન્ટરનેટ છે 24/7 અવેલેબલ હોવું જોઈએ. લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ 24/7 અવેલેબલ હોવું જોઈએ ફોર ધ સક્સેસફુલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ઈ કોમર્સ. ઓકે, ક્યારેક ઇન્ટરનેટમાં ખામી આવી જાય કે ટ્રાન્ઝેક્શન ના થઈ શકતું હોય તો એરર્સ આવતી હોય. કસ્ટમરે પેમેન્ટ કરી નાખ્યું છે અને સેલર સુધી રિસીવ નથી થયું બિકોઝ ઓફ ઇન્ટરનેટ અવેલેબિલિટી એન્ડ ઓલ, કે ઇન્ટરનેટમાં કંઈક ડિફિકલ્ટી આવી ગઈ છે અને કસ્ટમર તરફથી પેમેન્ટ થઈ ગયું છે પણ સેલરને રિસીવ નથી થયું. જ્યાં સુધી સેલરને પેમેન્ટ રિસીવ નહીં થાય ત્યાં સુધી કસ્ટમરનો ઓર્ડર છે ઇસ્યુ નહીં થાય અને કસ્ટમરને મળશે નહીં, તો કસ્ટમરને ડિસેટિસ્ફેક્શન થશે કે અમે તો પેમેન્ટ કરી દીધેલું છે તો પણ અમને પ્રોડક્ટ મળી નથી. ઘણીવાર આવા ફેલિયર્સ થતા હોય, પેમેન્ટ ફેલિયર્સ. ઘણીવાર આપણે પેમેન્ટ કરી નાખ્યું હોય અને પેમેન્ટ ફેલ દેખાડતા હોય. ઓકે, સો જો આવી ઇન્ટરનેટ, બિકોઝ ઇન્ટરનેટ ઇઝ ધ મીડિયમ ઓફ ઈ કોમર્સ. ઇન્ટરનેટથી જ ઈ કોમર્સ પોસિબલ છે. ઇન્ટરનેટ વગર ઈ કોમર્સ પોસિબલ નથી, ઓનલાઈન શોપિંગ પોસિબલ નથી. જો ક્યાંક ઇન્ટરનેટમાં જરાક પણ ડિફિકલ્ટી આવી તો ઈ કોમર્સ 100% સક્સેસફુલ બની શકે નહીં. IT industries are expected to work upon their networks and geographical reach to reduce such outrages. ઘણીવાર ઘણા બધા વિલેજમાં ઇન્ટરનેટની અવેલેબિલિટી જ ના હોય, નેટવર્ક્સ જ નો ઇશ્યુ હોય. ઓકે, સો આવા બધા અલગ અલગ વિલેજીસમાં જો ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ નથી સો ત્યાં ઈ કોમર્સ પણ અવેલેબલ નથી. લોકોને ઓનલાઈન શોપિંગ કરવી છે પણ ઇન્ટરનેટનું નેટવર્ક અવેલેબલ નથી. વિલેજીસમાં હજી ઘણી જગ્યાએ ઈ કોમર્સ નથી થતું. ઓકે, વિલેજના લોકોને ઓનલાઈન શોપિંગ કરવું છે, કસ્ટમરને ઓનલાઈન શોપિંગ કરવું છે પણ
ત્યાં ઇન્ટરનેટની અવેલેબિલિટી નથી. દેટ્સ વાય ધે પીપલ કેન નોટ બાય સચ થિંગ્સ ઓનલાઈન. લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ જ અવેલેબલ નથી, વિલેજમાં નેટવર્ક જ અવેલેબલ નથી, તો તે લોકો પરચેસ કરી શકશે નહીં. સો ઈ કોમર્સ ઇઝ નોટ 100% સક્સેસફુલ until internet is not there. Reliability is one such area where online business need to pay its attention. Okay, so હજી ઈ-કોમર્સની અલગ અલગ વેબસાઇટ છે, એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, સ્નેપડીલ. they have to work upon કે વિલેજીસમાં ઇન્ટરનેટ પહોંચે. જો વિલેજીસમાં ઇન્ટરનેટ પહોંચે તો વિલેજના લોકો પણ ઓનલાઈન બાય કરી શકશે. ત્યાં સુધી વિલેજના લોકો ઓનલાઈન પરચેસ કરી શકશે નહીં. ઓકે, 9th one is passive role of government. Government is not taking e-commerce seriously nor is taking required step to promote e-commerce. ગવર્મેન્ટ ઘણી જગ્યાએ, ઘણી કન્ટ્રીઝની ગવર્મેન્ટ હોય, અલગ અલગ કન્ટ્રીઝની, they are not serious about such e-commerce laws and all. હજી ઘણા e-commerce માટે laws આવેલા નથી. ઓકે, સો ગવર્મેન્ટનો રોલ છે એક્ટિવ નથી ક્યાંક ને ક્યાંક ઓનલાઈન કોમર્સમાં. Government is expected to take serious step with the regards of spreading awareness, educating the citizens for e-commerce and its positives and negatives, establishing the new cyber laws, amendments to current commercial laws, developing required and adequate infrastructure, making positive intervention whenever needed, etc. ઓકે, હા, ઘણીવાર હવે નાવડેઝ ઘણું બધું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે. સ્પેશિયલી આપણી ગવર્મેન્ટ છે ડિજિટલ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ ચલાવે છે કે લોકોને અવેરનેસ પહોંચે, લોકો ડિજિટલ ઇન્ડિયા તરફ વધારે ધ્યાન આપે, લોકો ડિજિટલ વસ્તુઓનો વધારે યુઝ કરે, ડિજિટલ પેમેન્ટ કરે, ડિજિટલ શોપિંગ કરે, સ્પેશિયલી આફ્ટર COVID-19. ઓકે, લોકોને હવે ગવર્મેન્ટ છે અલગ અલગ સ્ટેપ લે છે કે મેક ઓનલાઈન પેમેન્ટ્સ, ડુ બાય ઓનલાઈન. ઓકે, સો એ રીતે અવેરનેસ પ્રોગ્રામ ઘણીવાર ગવર્મેન્ટ્સ કરતી હોય છે, બટ સ્ટીલ ઘણા લોકો સુધી હજી અવેરનેસ પહોંચી નથી. દેન ઘણા બધા એવા લોઝ છે, સાયબર લોઝ, જે હજી આવ્યા નથી, કે લોકો હજી પેમેન્ટ કરે છે ને ફેલ જાય છે. હજી ઘણી બધી કન્ટ્રીઝ પાસે એટલું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અવેલેબલ નથી કે લોકો ઈ-કોમર્સ કરી શકે. ઘણી બધી કન્ટ્રીઝ પાસે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી કે લોકો ઓનલાઈન શોપિંગ કરી શકે. ઓકે, સો ક્યાંક ને ક્યાંક ગવર્મેન્ટનો રોલ ઈ-કોમર્સમાં પેસિવ થઈ જાય છે, કારણ કે ઈ-કોમર્સ ઇઝ બિટવીન સેલર એન્ડ બાયર. દેર ઇઝ નો થર્ડ પાર્ટી ઇન્વોલ્વડ. ઓકે, સો ઘણીવાર જે ડિસિઝન હોય એ ગવર્મેન્ટના ડિસિઝન છે, ઈ-કોમર્સ માટે મેટર કરતા નથી હોતા. ઓકે, સો મેક શ્યોર કે બધી ગવર્મેન્ટ છે, બધી કન્ટ્રીઝની ગવર્મેન્ટ છે ઈ-કોમર્સના મીડિયમ, ઈ-કોમર્સ ઉપર થોડું ફોકસ આપે અને એમાં કંઈક નવા લોઝ આવે જેનાથી ઈ-કોમર્સનો ગ્રોથ પોસિબલ થાય. ઓકે, સો ધીસ આર ધ પોસિબલ લિમિટેશન્સ ઓફ ઈ-કોમર્સ. ઓકે, બુકમાં, તમારી બુકમાં આ બધી લિમિટેશન્સ આપેલી જ છે. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. I would like to end up this session with motivation, that is, don't tell others your reasons, show them your results. Okay, thank you so much students, have a nice day.